నాగర్ కర్నూల్ నానపేట్ నాగర్ కర్నూలే కాకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్ తరపున మీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ద్వారా మీ విద్యార్థులకు బోధించవచ్చు. हम आपके शहर निजामाबाद, महबूबनगर, गद्वाल, नारायणपेट, वनपर्ती और नागर कर्नूल में भी दस्तयाब हैं. आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है. आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा. यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है. आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे. అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఏఎన్ఏ న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని ర్యాంకుల సాధనలో విజయం వైపుగా కృషి చేస్తోంది. ఇంజనీరింగ్ అయినా, మెడికల్ అయినా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల విద్యార్థులదే పై చేయి. ఇంటర్ తో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్ నందు లాంగ్ టర్మ్ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా కార్పొరేట్ కళాశాలలో 20 సంవత్సరాల అనుభవం కలిగిన అధ్యాపక బృందంచే ప్రత్యేక శిక్షణ తరగతులు నిర్వహిస్తూ డైలీ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్, వీక్లీ టెస్ట్, కౌన్సిలింగ్ ద్వారా విద్యార్థుల నైపుణ్యం మెరుగుపరచడం మా ప్రత్యేకత. హ్యాండ్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్ లో మా విద్యార్థులు జాతీయ క్రీడాకారులుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు. జిల్లా కేంద్రంలో సొంత భవనాలలో కళాశాలలు, విద్యార్థులకు ఉదయం సాయంత్రం వేళలో స్టడీ అవర్స్, ఐఐటి, నీట్ లో ప్రముఖుల నిపుణులచే విద్యా బోధన, బాలికల కోసం ప్రత్యేక క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో కో ఎడ్యుకేషన్, ఎంపీసీ, బైపీసీ, ఎంఈసీ, సిఈసీ గ్రూప్లతో గర్ల్స్ క్యాంపస్, ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూప్లతో పాటు ఐఐటి, నీట్, ఎంసెట్లతో అకాడమీ. I am Mariam Makbul. I passed out from Shraddha Junior College in 2017 from BPC. Currently, I have passed out from Tata Institute of Social Sciences. I finished my bachelor's. So one thing which is very striking about this institute is the immense and genuine amount of effort that the team of faculty puts and takes up for the success of students and their prosperity. And another thing that is very remarkable about this place is they ignited in me the spirit of competitiveness, which is very necessary in this globally evolving market world. There was one Sanskrit slok which I learnt when I was very young. Udhyame nahi siddhyanti karyani na manorataihi nahi suptasya simhasya pravishyanti mukhe mruga. This means you cannot just achieve anything just by thinking of it. You need to put in effort. That is what I have learnt from this institute. Like, even though lion is king of jungle, it has to hunt for its own prey, which is what I have learnt from Shraddha Junior College. I am Uday Kiran. I have completed my intermediate in Shraddha Junior College in 2019 and I have joined Shraddha Institute of Science and Technology and I scored my JEE Mains percentile as 98.19 and due to some other problems I didn't join NIT and I have scored my MCET rank as 4500 and here the lecturers take the special care with each and every student. సీనియర్ మరియు జూనియర్ ఇంటర్ అడ్మిషన్ల కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, కో ఎడ్యుకేషన్ క్యాంపస్, మెట్టుగడ్డ. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్ 9494430200. ప్రత్యేకమైన గర్ల్స్ క్యాంపస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ఆపోజిట్ పంచవటి హోటల్, న్యూ టౌన్, మహబూబ్ నగర్. మా ఫోన్ నెంబర్ 7337294653. ఐఐటి, నీట్ అకాడమీ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల, మెట్టుగడ్డ. మా ఫోన్ నెంబర్ 9491629962. Right. Good morning, students. My name is G. Ramakrishna, chemistry lecturer in Shraddha Junior College. In yesterday class, we have to starting of the electronic configuration by using the basics like why we have to write the electronic configuration of the particular element
or particular atom, then how to fix it, how to find out the position of the atom by using the quantum numbers. Then how many number of orbitals are there for s orbital, p orbital, d orbital and f orbital. So for s orbital, either it is a 1s orbital or 2s orbital or 3s up to 8s orbital. So there is only one orbital, each orbital having 2 electrons. Similarly, if there is a p, 2p or 3p, 4p or 5p, so there is a 3 orbitals are there. All are the odd numbers of the orbitals. Each orbital having 2 electrons, that is equal to 3 into 2 is equal to 6 electrons. Similarly, for d orbital there is a 5d orbitals are there, so that is equal to 10 electrons are there. Similarly, f orbital, so there is 7 orbitals are there and 14 electrons. And I have to write the Euler diagram also by using 1s, 2s, 2p. But what is the journey of the electronic configuration for different atoms? I said in the Euler diagram, so at the same time I have to clarify the complete Euler diagrams. So n number of subshells having n number of subshells, n number of shells having n number of subshells. If n is equal to 1, so there is equal to 1s subshell. So there is a n is equal to 2, that is equal to 2s and 2p. Next one, n is equal to 3, so there is equal to 3s, 3p, 3d. But in n is equal to 6, 6s, 6p, 6d, 6f, 6g and 6g, right? Because of f, d, gh, right? Totally, if in our Euler diagram we cannot use the 6g and 6h because of there is no necessity to utilize the 6g and 6f. So because of up to 6d is enough for to write the Euler complete electronic configuration of the 118 elements. So now we have to go to electronic configuration of the elements. Now write down the Euler diagram, that is equal to 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 5g also there, right? 5g is also there, but there is no necessity for 6s, 6p, 6d, 7s, 7p, 8s. So that is the following, that is equal to, for first one, electron is filling in 1s orbital. After the 1s orbital we have to go to 2s. After the 2s we have to go to 2p and 3s. The next one we have to go to, after 3s, the 3p, 4s. After this one we have to go to the 4s. Next one is up 3d, 4p, 5s. So this is the journey of electronic configuration of the elements. So write down element and symbol electronic configuration. Element atomic number, that is equal to Z electronic configuration. For hydrogen, what is the atomic number is 1. What is the configuration is, for first one, atomic number 1, so there is only one electron is there. The first electron enter into 1s orbital, so we have to write 1s1, so it can be written as a, that is the one, 1s1. Next one, for helium, atomic number is 2. So that is, there are 2 electrons. I already said that each orbital having 2 electrons by using different spins. So that is equal to, we have to write 1, another one is 2. Because of the total spin of the electron orbital is 0. So it can be written as a plus of, so it is a minus of, both is a cancel, is equal to 0. This is called a Pauli exclusive principle. ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిందే, ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ లిథియం.
atomic number is 3. If s orbital having 2, so that is a 2 over, after the 1s orbital we have to go to 2s, 1s 2s, that is the arrow, that is the V. Next one I have to write 1s2, the next one, so I have only 1, that is equal to, already 2 is over, that is equal, I have to write 1s2, 2s1, I have to write like this, 1s2, 2s1, so you have to write like this. Next one helium, next one lithium, next one is a beryllium. So atomic number is 4, symbol of hydrogen and helium. The next one is a lithium, the next one is a beryllium. I already in a previous classes importance of the elements and atomic numbers and atomic weights also. Next 4, so how it can be written as a 1s2, 2 is over, the remaining is after the 1s, after 1s orbital we have to go to 2s2, so that is called 1s2. Next one 2s2, that is a 2s2, 1s2, 2s2 ఇలా రాస్తాం. Next one, so after the beryllium it is called as a boron. Its atomic number is a 5, so 5 electrons are there. First one I have to go to 1s2, 2 is over. The next one we have to go to 2s2, so 4 is gone. The next one we have to go to, after the 2s, 2p, 1s 2s 2p. This is the journey. జాగ్రత్తగా చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి. సో ఇది ఇలాగనమాట. ఆఫ్టర్ 1s అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం, 2s అయిపోయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తాం మళ్ళీ మనం 2p. నెక్స్ట్ వన్, హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రిమైనింగ్ ఈస్ ఓన్లీ 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వీ హ్యావ్ టు రైట్ 2p1. ఇక్కడే చాలా మంది మిస్టేక్స్ చేస్తారు, కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. 1s2 అంటే ఎలా రాస్తాం, 1s2. నెక్స్ట్ వన్ 2s2, 2p అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఒకటే ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడు కూడా ఇలాగే కన్సిడరబుల్ చేయాలి. బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్. ఆల్ p in a p orbital having 3 orbitals are there, all p orbitals are degenerate. Degeneracy means same energy. అలాంటప్పుడు నువ్వు 2p1 ఉంది కదా అని చెప్పేసి మనం ఇలా రాయకూడదు నాన్న, ఎందుకంటే అది మిస్టేక్ అయిపోతుంది. ఒకటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా సార్, నేను ఇలా రాయొచ్చు కదా అనుకుంటే ఈ ఆర్బిటల్ ఏమైపోతుంది, s ఆర్బిటల్ అవుతుంది. సో మనం ఎప్పుడు అలా రాయకూడదు. p ఆర్బిటల్స్ అంటే 3 రాయాలి. 3 ఆర్బిటల్స్ రాసి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా ఫిల్ చేస్తాం. ఇట్ ఫాలోస్ ద అన్ని రూల్ని ఫాలో అవ్వాలని. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే బోత్ ఇట్ ఫాలోస్ ద ఆఫ్బౌ రూల్, హన్స్ రూల్ అండ్ పౌలీ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్, అన్నిటినీ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఈ 3 రూల్స్ మీకు కనుక తెలిసినట్లయితే దాని మీద మీకు ఒక బిట్ కూడా ఇస్తాను. దీని మీద మీకు ఒక బిట్ కూడా ఇప్పుడు చేస్తాను చెప్పాను. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కొంతమంది స్టూడెంట్స్కి ఇదంతా తెలుసు బాబు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు 6th నుంచి టెక్నో కనుక ఒలింపియాడ్ కనుక సిబిఎస్ చదివిన వాళ్ళకైతే ఇవన్నీ తెలుసు. వాళ్ళకి అఫ్ కోర్స్ స్టేట్ వాళ్ళకి కూడా ఈ మాత్రం బేసిక్స్ కూడా తెలిసి ఉంటుంది. సో ఇది కూడా తెలియని వాళ్ళకి చెప్తున్నాను అనమాట. నెక్స్ట్ వన్, ఇది తెలిసిన వాళ్ళకి ఇంకొంచెం నేర్పించాలి కదా, సో దానికోసం ఇది అయిపోయినామంటే నెక్స్ట్ అది కూడా నేర్పించేస్తాను. అసలు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయో మొత్తం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా? రైట్, ఇట్ ఫాలోస్. దిస్ ఈస్ ద అప్ టు బోరాన్. Next, after the boron, how to write the electronic configuration. క్లాసులు జాగ్రత్తగా ఫాలో అవ్వండి ఫ్రెండ్స్. ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయమని కూడా చెప్పేసింది. సో ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్. ఎవరైతే ఐపీకి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఐపీ, ద రెడ్యూస్డ్ సిలబస్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ. బట్ దోస్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ ప్రిపేర్డ్ ఇన్ ఐఐటి అండ్ నీట్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ సిలబస్ ఆఫ్ ది ఐఐటి. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్లూడింగ్ బేసిక్స్ ఆల్సో. వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇంక్లూడింగ్ రెడ్యూస్డ్ సిలబస్ ఆల్సో, బికాస్ ఆఫ్ ద బిట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ఎంటైర్ సిలబస్ ఆఫ్ ది intermediate syllabus. But sir, already they said that ignore the syllabus is nothing, but this is helpful for only IP students, because of those are studying in IP. So because of they are going the question answer, but in those ఎవరైతే ఆబ్జెక్టివ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా బేసిక్స్ నేర్చుకోవాల్సిందే. మాకు సిలబస్ తగ్గించాలని ఎప్పుడు అనుకోవద్దండి, ఎందుకంటే బిట్ అనేది నీకు టోటల్ టాపిక్ మీద నుంచి బిట్ పడవచ్చు. అఫ్ కోర్స్ మనం బేసిక్స్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఈ బేసిక్స్ని బేస్ చేసుకునే బిట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అందుకోసమే నీకు బోత్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను క్లాస్ చెప్తున్నాను. అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ ఫాలో ద రెగ్యులర్ డిజిటల్ టీవీ క్లాసెస్. దిస్ ద ఓన్లీ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ. మీకు హెల్త్ ప్రాబ్లం అయినా సరే ఈవినింగ్ చూసుకోవచ్చు. అర్థమవుతుందా? ఎప్పుడైతే ఫ్రీగా ఉంటే అప్పుడు చదువుకోవచ్చు, నీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడు చదువుకోవచ్చు. సో బాస్ రైట్, సారీ
మీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడు చదువుకోవచ్చు. మీ జనరేషన్కి ఉన్న గొప్ప టెక్నిక్ ఇదేనండి. ఇప్పటి వరకు కరోనా మనతో 2020 ఆడుకుంది, రైట్? నిజంగా చెప్పాలంటే నిన్న గవర్నమెంట్ మోడీ గారు చెప్పింది అసలు బ్యూటిఫుల్ కాన్సెప్ట్. అసలుకి మార్నింగ్ ఏమో మోడీ గారు మాట్లాడారు, మధ్యాహ్నమో అంబానీ వాళ్ళు 5G నెట్వర్క్ ఇండియాలో తీసుకొస్తున్నారు, దానికి అట్ ది సేమ్ టైం గూగుల్ వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. సో బికాస్ ఆఫ్ అన్ని కూడా మీ స్టూడెంట్స్ని ఫ్యూచర్, బికాస్ యు ఆర్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది జనరేషన్, అర్థమవుతుంది, ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ది ఇండియా ఆర్ ఎంటైర్ వరల్డ్. అందుకోసం నీ లైఫ్ అంతా కూడా మీ చుట్టే తిరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఫెచ్చింగ్ అయ్యేలాగా మిమ్మల్ని అప్డేట్ చేసే విధంగానే గవర్నమెంట్ అనేది డిసిషన్ తీసుకుంటుంది. సో మీరు కూడా అప్డేట్ అవుతూ ఉండండి. ఇక నుంచి మీరు ఫ్యూచర్తో 2020 ఆడండి, అర్థమవుతుందా? సో ఇప్పటి వరకు మనం ఎలా ఉన్నామంటే స్లీపింగ్ మోడ్లో ఉన్నాం. సో మనం వీఆర్ నాట్ థింకింగ్ ప్రాపర్లో ఉన్నాం. బట్ ఇప్పుడు అలా కాదండి. సో కొద్దిగా అప్డేట్ అయ్యాం. ఆల్రెడీ మనకి కావాల్సినటువంటి పాసిబిలిటీస్ అన్నీ వచ్చాయి, అవకాశాలు, ఛాన్సెస్ అన్నీ వచ్చేసినాయి. గవర్నమెంట్ మన మీద ఫుల్గా వదిలేసింది, ఇంకా డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్లైన్ క్లాసెస్కి వెళ్ళిపోండి అని కూడా చెప్పింది. సో అందుకని మీరు ఖచ్చితంగా ఆన్లైన్ క్లాసెస్ నేర్చుకోవాల్సిందే. సో దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ ఫర్ యూ బికాస్ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ టు గో టు ద కాలేజ్. సో వీఆర్ ఇన్ అన్మూడిగా ఉన్నాం అనుకోండి, మన క్లాస్ వినలేదనుకోండి, అంతటితో అయిపోతుంది. బట్ కానీ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు వినలేకపోతే ఈవినింగ్ టైంలోనే వినొచ్చు. మీకు ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అప్పుడు వినొచ్చు. లేదు నా వల్ల కావట్లేదు, ఐపీ వాళ్ళమే ఉన్నాము, మా లాస్ట్లో ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, మేము వినలేదు అనుకుంటే అప్పుడైనా వినొచ్చు. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. మీకు దీనంత అడ్వాంటేజ్ ఏది లేకుండా పోతుంది. అఫ్ కోర్స్ ఏదైనా డౌట్స్ పర్పస్ ఏదైనా ఉంటే గ్రూప్స్లో పెట్టండి, లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి, వీ కెన్ సాల్వ్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నేను ఏ బిట్లు ఇచ్చినా ఎమ్మటే స్పాంటేనియస్గా కూడా కొంతమంది రిప్లై కూడా ఇచ్చేస్తున్నారు. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్. సో ప్లీజ్ అలాగే ఫాలో అవ్వండి, కీప్ ఇట్ అప్, రైట్? ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద బెరీలియం ద అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ అ కార్బన్. Atomic number is 6. Atomic number is 6. So that configuration is right. First of all, 1s2. Next one, 2s2. What is the remaining is 2p2. Totally 6. So this is called outermost configuration. Outermost configuration, this is the one. So we have to write configuration 1s2, 2s2. Next one, that is the 2p. Sorry, this is not right. It does not follow the Hund's rule. Sorry. This is the rule. Because of all orbitals are degenerate orbitals. Degenerate means because all orbitals having same energy. So that is the distribution of electrons in equal manner. Equal manner. That is called degeneracy. Next one. After the carbon, we have to go to nitrogen. Nitrogen symbol is N. Atomic number is 7. So what is the electronic configuration is? After the 1, we have to 1s2, 2s2, 4 is gone. Next remaining only 3. That is called, we have to write 2p3. 2p3. So that is equal to 1s2, 2s2. Next one, 2p3. That is equal to 1s2, 2s2, 2p3. ఇలా రాస్తాం. అదే నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్కి వచ్చామనుకోండి, ఆక్సిజన్కి ఇంకా మీరు రాసేస్తారు, మొత్తం రాసేయాలి, ఇంకా డైరెక్ట్గా 8 పెట్టామనుకోండి. నెక్స్ట్ ఏమైపోతుంది? 1s2 సేమ్, 2s2 సేమ్, బికాస్ ఆఫ్ 1s ఆఫ్టర్ 2s. నెక్స్ట్ వన్ 2p3s. 2p3s. Next one, if 8 electrons, so we have to add 1 electron of the nitrogen atom. So all are having the same spin. So it all having the each orbital having single electron. So after the electron, so we have to go to the reverse spin, like as a 1s2. Next one is a 2s2. Is the next one is a 2p4. Because of 2p4, we have to write like this: 1, 2, 3. All orbital degenerate orbitals. After the completion of each orbital having 1 electron, we have to go to the reverse of the spin. Because of each orbital having 2 electrons, the total spin of the orbital is equal to 0. Because of it is a plus of, and this is the minus of in quantum numbers. Spin quantum numbers. That is the next one. We have to go to another after the oxygen, that is equal to fluorine. Fluorine, that is equal to symbol F. So మన అటామిక్ నెంబర్స్ సింబల్స్ రాసే ప్రతిసారి కూడా మనం ఓన్లీ క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఫస్ట్ లెటర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా మనకి క్యాపిటల్ లెటర్స్ లోనే వాడాలి. నెక్స్ట్ దానికి వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే స్మాల్ లెటర్ వాడచ్చు, లైక్ యాజ్ ఎ క్లోరిన్, కాపర్, సి అండ్ స్మాల్ లెటర్ కాపర్, రైట్? మనం
పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని యూజ్ చేసుకుని చాలా వర్డ్స్ కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. ఎంతలా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Cu. సో టెలూరియం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Te, క్యూట్, యు ఆర్ క్యూట్. సిమిలర్లీ అలా కొన్ని వర్డ్స్ కూడా మనం ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్ దెర్ ఇస్ ఎ మాలిబ్డినం దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు MO, మాలిబ్డినం. Right? Next one, thorium. So you can write as a thorium, TH. Erbium, you can write as a erbium, that is equal to mother. So by using the funny words are also can prepared by using the periodic table. Periodic చాలా వర్డ్స్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చండి. అఫ్ కోర్స్ మనకి ఆ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు కూడా మీకు చెప్తాను, నో ప్రాబ్లం. అంటే మనం ఎంత డిఫరెంట్గా థింక్ చేయొచ్చు అని చెప్పడానికి టాపిక్ ఎంత డిఫరెంట్ గా కూడా థింక్ చేయొచ్చు. సో రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ వన్, ద ఆఫ్టర్ ద ఫ్లోరిన్ అటామిక్ నెంబర్ ఈస్ 9. సో వీ హ్యావ్ టు రైట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఈస్ సేమ్ 1s2 2s2. ఇట్ ఈస్ 8 for 2p4, but it is a 9 1s2 2 2p2, 4 is gone, remaining 5. So but p orbital having 6 electrons are there, we have to write 2p5, 1s2 2s2 2p5. సో టోటల్లీ 2 + 2 4, 4 + 5 9 సరిపోయింది. ఇలా రాసిస్తాం 1 2 3 4 5. So we have to write like this because of each orbital having 2 electrons. So for a 1s orbital or 2s orbital or any s orbital, we have to write only 1 orbitals. Each orbital having 2 electrons. After the completion of 1s, so we have to go to 2s. After the completion of 2s, we have to go to 2p. After the 2p, 3s. Next one is a 3p. Next one 4s. 4s. మనం ఈ రూల్ని ఫాలో అయిపోతూ ఉంటాం. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్, మీరేం చేస్తారంటే నియాన్ వరకు రాస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. నియాన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు Ne, అటామిక్ నెంబర్ 10. So we have to write like this, is a 2p2 2p3 2p4 2p5. p orbital having 6 electrons. So the last electron is 1s2 2s2 2p6 2p6, that is the 2p6. So the completion of 2p6 is gone. So 2p6 is completely filled. After the 2p6, we have to go to after the 2p. So 1s is gone, 2s is gone, 2p. After the 2p, electron is entered into 3s. 3s, right? అర్థమవుతుందా మీకు? ఇప్పుడు కంప్లీట్ గా మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే హోంవర్క్ కింద కన్సిడరబుల్ చేయండి. అటామిక్ నెంబర్ 11 to 20 మీరు ఫిల్ చేయాలి. ఎట్లా ఫిల్ చేస్తామంటే మీరు దీన్ని ఇంకా షార్ట్ కట్ గా ఏమైనా రాసుకోవచ్చు అంటే రాసుకోవచ్చు. నేను ఎలా రాస్తామో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడాలి. ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? హీలియం కింద రాసుకోవచ్చా లేదా? అందుకని దీన్ని రాసేటప్పుడు ఎలా రాస్తారంటే హీలియం, ఇంకా రిమైనింగ్ ఎంత మిగిలిపోయింది 2s2, సారీ దీనికి రాద్దాం 2s2 2p5, 2s2 2p5. సో దిస్ ఇస్ ద ఇనర్ట్ గ్యాస్. షార్ట్ కట్ కింద ఇలా రాసుకోవచ్చు. మరి హీలియం తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా షార్ట్ కట్ గా రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని రాసుకోవచ్చు నాన్న. ఎందుకంటే నియాన్ కదా, నియాన్ కూడా ఇనర్ట్ గ్యాసే కాబట్టి ఇనర్ట్ గ్యాస్ అనేది ఏమవుతుందంటే షార్ట్ కట్ ఫామ్ రాసుకోవచ్చు. సో దీన్ని మొత్తాన్ని ఇప్పుడు మనకి సోడియం ఉంది, ఒకటి చెప్తాను, ఆ తర్వాత మొత్తం మీరే చేయాలి. ఒక 11 మాత్రమే నేను రాస్తాను, 12 అండ్ రిమైనింగ్ మొత్తం మీరు నేర్చుకోండి, సరిపోతుంది. ట్రై చేయండి, మిస్టేక్స్ పోతాయి, కాదు అనట్లేదు. కొంతమంది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా రాయొచ్చు, వెరీ గుడ్. బట్ కానీ రాసేటప్పుడు యావరేజ్ గా మాక్సిమం మనం చేస్తున్నామదా లేదా అన్నదే కావాలి. నన్ను ప్రయత్నించండి, తప్పేముంది? ట్రై చేస్తే మహా అయితే ఏమవుతుంది? తప్పు అవుతుంది, అంతమించి ఏం కాదుగా. మనకి ఉరిశిక్ష చేస్తారే ఏరు కదా. ట్రై చేస్తాం, రాదు, మళ్ళా ట్రై చేస్తాం, రాదు, నెక్స్ట్ థర్డ్ టైం వస్తుంది. ఏమైంది? రాకుండా అయితే పోదు కదా. ఇది కూడా అంతే. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ ద నియాన్, సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సోడియం. అటామిక్ నెంబర్ సింబల్ ఈజ్ నేట్రియం. Atomic number 11, I have to write 1s2 2s2 4 is gone, 2p6, 10 is gone. So next one is the 3s1. So this is the outermost configuration. So this is the outermost configuration. Shortcut లో రాయమంటే ఎలా రాస్తారంటే ఇలా, ఇది దీనేమో హీలియం రాయొచ్చు. బట్ కానీ ఈ మొత్తాన్ని కలిపి మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? నియాన్ కూడా రాసుకోవచ్చు. నియాన్
3s1. సో దిస్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ ఫామ్. ముందు మీరు ఇది నేర్చుకోండి, తర్వాత ఇది నేర్చుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈస్ ద ఇనర్ట్ గ్యాస్. అంటే ఇది మొత్తం కంప్లీట్గా రాసే కంటే డైరెక్ట్ ఇది రాసేయచ్చు. ఇది ఎప్పుడు డైరెక్ట్గా రాస్తామంటే ఇది మనకి ఎప్పుడైతే బాగా వస్తుందో అప్పుడు మాత్రమే దీని జోలికి వెళ్ళండి, అప్పుడు దాకా వెళ్ళకండి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ వన్ అలాగే సోడియం నుంచి మీరు కంప్లీట్గా నెక్స్ట్ వన్కి వచ్చరికి ఏమవుతుంది? సోడియం మెగ్నీషియం 3s2. అల్యూమినియంకి వచ్చరికి ఆఫ్టర్ ద 3s ద ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ 3p. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 3s2 3p1 ఫర్ అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ వన్ 3s2 3p2. నెక్స్ట్ వన్ 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p6. సో 3s2 3p6 అంటే మళ్ళీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని అయిపోయినాయి? 8 అయిపోయినాయి. అంటే అప్పుడు మళ్ళీ మనకు కొత్త ఇంకో ఇనర్ట్ గ్యాస్ ఏమొస్తుంది? ఆర్గాన్. మళ్ళీ ఏమొస్తుంది? అప్పుడు ఆర్గాన్. 8 తర్వాత మళ్ళీ ఏం రాస్తాం? 4s2 4s1 4s2 ఇలా కంప్లీట్గా వెళ్తూ పోతాం. అర్థమవుతుందా? మీకు 11 to 20 వరకు కొంచెం ట్రై చేయండి, హోంవర్క్ కింద కన్సిడరబుల్ చేసుకోండి. రేపైనా నేను చెప్తా ఇప్పుడే, ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి. అంటే హోంవర్క్ అని కాదు నాన్న, జస్ట్ మనకి ప్రాక్టీస్ కింద అవుతుంది అని. వచ్చిన వాళ్ళైతే నో ప్రాబ్లం, మీరు రిమైనింగ్ చదువుకోవడానికి ట్రై చేయండి. నిన్న మొన్న చెప్పినవి ఒకసారి చూసుకోండి. మాకు వచ్చు అనుకున్న వాళ్ళు, లేదు అనుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే ఒకసారి దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. మిస్టేక్స్ పోయినా పర్లేదు నాన్న, కానీ ట్రై చేయండి. కామ్గా అయితే ఉండకండి. ఎందుకంటే మనం ఎంత మిస్టేక్స్ చేస్తే అంత కరెక్షన్ అవుతుంది, అంత బాగా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. దాని నుంచి అంత బాగా పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేస్తాం. అసలు ఏమి ట్రై చేయకుండా మాత్రం ఉండకండి, అది చాలా పెద్ద మిస్టేక్. అర్థమవుతుందా? చెయ్యండి, మిస్టేక్స్ చేయండి. మిస్టేక్స్ చేయమనే చెప్తున్నాను. మన ఏజే మిస్టేక్స్ చేసే వయసు, పెద్దవాళ్ళు క్షమించే వయసు. అర్థమవుతుందా? చేయండి, మిస్టేక్స్ చేయండి. అలాగని పెద్ద పెద్ద మిస్టేక్స్ కాదండి, మన ఏజ్కి తగ్గట్టు చేయండి. దీనిలో చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ ఉంటే రేపు నేను చేస్తాను. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మళ్ళీ కామెంట్స్ రూపంలో పెట్టండి, ఐ కెన్ సాల్వ్ ఇట్. అయినా నేను ఒక బిట్ ఇచ్చానో లేదో నేను ఒక చిన్న ఎందుకు అంటారని ఒక రీజన్ చెప్పాను. వై జిర్కోనియం అండ్ ఆఫ్నియం హ్యావింగ్ ద ఆర్ కెమికల్ ట్విన్స్ అంటారు అని చెప్తే 2 or 3 మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ ది స్పాట్లో మనకు కొంతమంది మెసేజ్ పెట్టారు, రిప్లై ఇచ్చారు. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్, అండ్ కీప్ ఇట్ అప్. ప్లీజ్ ఫాలో ద క్లాసెస్ రెగ్యులర్లీ, రైట్? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నామంటే జాగ్రత్తగా చూడండి. 1s ఓవర్. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం నీట్గా రాసుకుందాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం చెప్పబోతున్నాం. జాగ్రత్తగా వినండి. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d అప్ టు 20 వరకు మనం రాసేసాం అనుకున్నానా. సో ఇదేమో ఏమవుతుంది? 1s2 1s2నే పడతాయి కాబట్టి, రైట్? మనం జాగ్రత్తగా చూసుకుందాం. అప్ టు 20 వరకు నీకు హోంవర్క్ ఇచ్చాను కాబట్టి, అంటే ఇక్కడ 2 పోయాయి, ఇక్కడ 2 పోయాయి, ఇక్కడ 6, అంటే మొత్తం 10. ఇక్కడతో పోల్చుకుంటే మనకి ఎంత కంప్లీట్ అయిపోయినట్టు? 10. నెక్స్ట్ వన్ 3s 3p. సో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ఇలా రాస్తే. చెప్పాను కదా, 1s, నెక్స్ట్ తర్వాత 2s, తర్వాత 2p 3s, నెక్స్ట్ వన్ 3p 4s. ఇక్కడ వరకు మనం కంప్లీట్ చేస్తే మనకి ఎంతవరకు కంప్లీట్ అయిపోతాయి అంటే 18 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీటెడ్. అంటే అప్ టు 18 వరకు మనం ఎలక్ట్రాన్స్ ని ఫిల్ చేసేస్తాం, నో ప్రాబ్లం. ఆఫ్టర్ 3p తర్వాత 3dలోకి వెళ్ళాలి కదా, ఎందుకు 4sలోకి వెళ్తుంది డౌట్ వస్తుంది. ఎందుకంటే ఫస్ట్ షెల్ కంప్లీటెడ్, తర్వాత సెకండ్ షెల్లోకి వెళ్ళాం, 2sలోకి వెళ్ళాం. 2s కంప్లీట్ అయిన తర్వాత 3sలోకి వెళ్తున్నాం. థర్డ్ షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఫోర్త్ షెల్లోకి వెళ్ళాలి. కానీ సో ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ఇన్కంప్లీట్, వీ హ్యావ్ టు గో టు ఇన్కంప్లీట్ ఆఫ్ ది థర్డ్ షెల్, we have to go to the 4s because of the 3d having the highest energy. 3d has the highest energy. జాగ్రత్తగా వినండి. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? ఫస్ట్ షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెకండ్ షెల్కి వెళ్తున్నాం, అలాగే సెకండ్ షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాక థర్డ్ షెల్కి వెళ్ళాలి. సో థర్డ్ షెల్ కంప్లీట్ అవ్వక ముందే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? మనం ఫోర్త్ షెల్లోకి వెళ్తున్నాం. ఎందుకు? రీజన్ అడుగుతాం. ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాక సెకండ్ షెల్కి వెళ్ళాలి, సెకండ్ షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాక థర్డ్ షెల్కి వెళ్ళాలి. ఇక్కడ థర్డ్ షెల్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు, ఇన్కంప్లీట్ అవుతుంది. 3s 3p తర్వాత 3dకి వెళ్ళాలి కదా, అప్పుడు 3d తర్వాత 4sకి వెళ్ళాలి కదా అనుకుంటే మాడ్యూల్ డయాగ్రామ్లో ఇలా కనబడుతుంది. బట్ ఇది రైటా రాంగ్ అంటే దీనికి ఇప్పుడు మనం రీజన్ మాట్లాడుతున్నాం. రీజన్ వై రీజన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ వచ్చింది. ఎవరెవరు కాంపిటీషన్ వచ్చింది? 3p తర్వాత ఎవరికి వస్తుంది? 3d వర్సెస్ 4s.
3D versus 4s. ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు అకార్డింగ్ టు ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్స్ బై ద స్టెప్ బై స్టెప్ మేనర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. those orbital having the lowest energy, that orbital will be filled first. That by using this rule, so if you are 3D orbital compared to 3D orbital, 4s has the lowest energy. That's why after the completion of the 3p orbital we have to go to 4s rather than 3D orbital, basing on their Aufbau principle. Filling of the electrons by step manner because of lower energy level to higher energy level. Those orbital having the lowest energy, that orbital must be filled first. So that's why ఇప్పుడు 3s 3p తర్వాత 3dకి వెళ్ళకుండా 4sకి వెళ్తున్నాం. ఎందుకు? 4s లెస్ ఎనర్జీ అని. హౌ కెన్ యూ సే? ఎలా చెప్తున్నాం అంటే సేమ్ మెథడ్ అన్న ఎన్ఎల్ఎక్స్ మెథడ్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం. సో దీంట్లో n వాల్యూ ఎంతనా? 3 అంతేనా కాదా? మరి ఎల్కి డికి ఎల్ వాల్యూ ఎంత తెలియట్లేదు, కానీ మనకు తెలుసు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అయితే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? 0 to n-1. అంటే 0 to n-1 is nothing but 0 to 3 minus 1 is equal to 2. 0 to 2 అంటే 0, 1, 2. So that is equal to L value is D for D. So this is the S. So this is the P. So this is the D. ఆల్రెడీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీకు అర్థమవుతుందా? సో ఫర్ హియర్ L is equal to 2. For L is equal to 2. Similarly for here n is equal to 4. L is equal to, for s orbital L is equal to 0. So therefore n plus L is equal to 4 plus 0. So here n plus L is equal to 3 plus 2 because it is equal to 5. So it has the lowest n plus L value. So that is it is the lowest energy. So that's why the electrons are filled first to 4s orbital after the going to the 3D orbital. So this is the reason. అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు మీ కాన్సెప్ట్. ఎందుకు ఒక్కొక్క షెల్ కంప్లీట్ అయ్యాకే అంటే ఏమని చెప్తున్నాడు? ఫస్ట్ 1s కంప్లీట్ అయ్యాక నేను సెకండ్ షెల్కి వెళ్తున్నాను. 2s 2p. నెక్స్ట్ వన్ 2s 2p కంప్లీట్ అయ్యాక 3s 3p 3D. ఇది కంప్లీట్ అయ్యాకే కదా 4s వెళ్ళాలి. 3s 3p కంప్లీట్ అయిపోయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా 4s లోకి ఎందుకు వెళ్తున్నామంటే దట్ ఈస్ ద రీజన్, బికాస్ ఆఫ్ ది Aufbau principle. What is the Aufbau principle? Which orbital having the lowest energy, that orbital will be first. That's why there is a competition between 3D and 4s. 4s orbital having the lowest value, that is equal to only 4, but that is equal to 5. So that the electrons are filled in 4s orbital rather than 3D orbital. ఇప్పుడు అర్థమైందా? మళ్ళీ మనకి ఇంకొక డౌట్ వచ్చింది, అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను. సేమ్ దీనిలాగే జాగ్రత్తగా వినాలి, అది ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేను నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునే చెప్తానండి, ఎందుకంటే ముందే మీకు చెప్తున్నాను. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను డైరెక్ట్గా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉంటారు. నెక్స్ట్ అలా కాదు. ఇప్పుడు 4s తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? 3D అండ్ 4pలో కాంపిటీషన్లోకి వెళ్దాం. 3D తర్వాత 4pలోకి ఎందుకు వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూద్దాం. 3D వర్సెస్ 4p ఆబ్జెక్టివ్ కి కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినాలి, ఇక్కడ ఏది వదిలిపెట్టకూడదు. నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ దీనికి ఇప్పుడు n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 NLX మెథడ్, అవునా కదా? సో హియర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ L వాల్యూ. నెక్స్ట్ L వాల్యూ. L is equal to, for D L is equal to 2, we know. So for L is equal to, for p orbital L is equal to 1. So here n plus L is equal to 3 plus 2, that is equal to 5. So here n plus L is equal to 4 plus 1, that is equal to 5. So if those orbitals having the same n plus L value, ఇప్పుడు ఏదైనా ఈ same n plus L value, so the electrons are filled in which orbitals? So then we have to go to based on n value. If n plus L values are equal, if n plus 3 plus 2, that is equal to 4 plus 1, 5, those orbitals having the equal n plus L value, after the n plus L value we have to go to n value. If n orbital having the lesser value, that orbital will be first because of the lowest energy
ఎనర్జీ లెవెల్. మళ్ళీ చెప్తాను జాగ్రత్త. ఇక్కడ మొత్తం మీకు కనపడకుండా 3 కేసెస్ ఉన్నాయండి. 3 కేసెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏమని చెప్తాం, విచ్ ఆర్బిటాల్ హ్యావింగ్ ద లోయెస్ట్ ఎనర్జీ, ఏ ఆర్బిటాల్కి అయితే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ ఉంటుందో ఆ ఆర్బిటాల్లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ ఫిల్ అవుతాయి. ఫస్ట్ కేస్ అర్థమవుతుందా? అయితే ఇక్కడ ఒక్కొక్క షెల్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాతనే ఆఫ్టర్ ద ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ షెల్ దెన్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద సెకండ్ షెల్. ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ షెల్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద థర్డ్ షెల్. ఆఫ్టర్ ద ఆఫ్టర్ గోయింగ్ టు ద ఫోర్త్ షెల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది 3 or third shell. But here there is a third shell is an incompletely shell, so there is a competition between 4s and 3d. 4s and 3d. Why? Is nothing but if those orbital having the n plus l values having the lowest energy, if n plus l value is small, that orbital will be filled first because of the electrons are filled from lowest energy to highest energy. If orbital having the same n plus l values, if n ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సేమ్ గా ఉంటే దేనికి కన్సిడరబుల్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఎన్ వాల్యూ. సో దీంతో పోల్చుకుంటే దీని యొక్క ఎన్ వాల్యూ ఎలా ఉంది, స్మాల్ గా ఉంది. అందుకని ఫస్ట్ ఈ ఆర్బిటాల్ ఫిల్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ రాసి చూడండి. 3p తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం, 4s. 4s తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్తాం, 3d. ఎందుకు, ఎన్ ప్లస్ ఎల్ వాల్యూ సేమ్ గా ఉన్న ఎన్ వాల్యూ ఎలా ఉంది, వెరీ స్మాల్. ఇలా వెళ్తాం అనమాట. అర్థమవుతుందా? మీకు తెలుసో తెలీదో కానీ ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మీద, ఈ రూల్స్ మీద, ఈ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆల్మోస్ట్ 15 మోడల్స్ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ ఉన్నాయండి. అంటే క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కూడా కలిపి ఇచ్చేస్తాడు మనకి. క్వాంటమ్ నెంబర్స్తో కాంబినేషన్తో ఈ టైప్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా పడతాయి. 15 టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి, అలాంగ్ విత్ ఇంటీజర్స్ ఆల్సో. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఆ టైప్స్ ఆఫ్ బిట్స్ కూడా మీకు ఒక్కొక్కటి చెప్తూ వెళ్తాను. ఇప్పుడు మీకు ఇంత కష్టపడి ఇది నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మాయిల్ డయాగ్రామ్ లో ఎందుకు ఇలా ఫాలో అవుతుంది, ఒక్కొక్క షెల్ కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఎందుకు ఇలా జిగ్జాగ్ మేనర్ లో వెళ్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది స్టెప్స్. జస్ట్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఫిల్డ్ ఇన్ స్టెప్ మేనర్ అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. అంటే 1s రాస్తాం, 2s, 2p, 3s ఇలా పోతాం. అంటే లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్ టు హైయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్కి ఇలా వెళ్తూ ఉండాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అది అబ్వ్ ప్రిన్సిపల్. అందుకని ఇది ఏమవుతుందంటే ఈ రూల్ని ఎందుకు ఇలా ఈ జర్నీని ఎందుకు ఇలా ఫాలో అవ్వాల్సి వస్తుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ది లోయెస్ట్ ఎనర్జీ లెవెల్. అర్థమవుతుందా? రైట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ట్రాన్సిషనల్ ఎలిమెంట్స్ కి, డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తాం. అంటే అదే 21 to 30. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న. ఇక్కడే నీకు ఇంకో కొత్త కాన్సెప్ట్ కూడా నేర్పిస్తాను. ఇక్కడే అన్ని క్లాసులు ఈజీగా ఉంటాయి అనుకోమాకండి. అన్ని క్లాసులు ఒకసారి వింటే వస్తాయని అసలు అనుకోమాకండి. ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి, సినిమాలు ఉన్నాయి. కొన్ని సినిమాలు ఏమవుతాయి అంటే ఒకసారి చూస్తే అర్థమవుతాయా, అర్థం కావు. 1కి 2 సార్లు చూడాలి, 2కి 3 సార్లు చూడాలి, అలాగనమాట. ఇంకొన్ని సినిమాలు ఎలా ఉంటాయంటే చూసే కొన్ని నచ్చుతూ ఉంటాయి. ఫస్ట్ థియేటర్లో చూస్తే నచ్చదు, తర్వాత మళ్ళీ టీవీలో చూస్తాం, కొద్దిగా నచ్చుతుంది, తర్వాత చూస్తే ఇంకా బాగా నచ్చుతుంది. అరే ఈ సినిమా ఎందుకు ఫ్లాప్ అయిపోయిందని ఇప్పుడు మనకు కొన్ని డౌట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అరే ఈ సినిమా ఇప్పుడు వచ్చింది కాదు కదా, ఇది అప్పుల కంటే ఇప్పుడు వస్తే ఇంకా బాగా ఆడుతుంది కదా. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మన క్వశ్చన్స్ మన అనలైజ్ వస్తుందా లేదా, ఆ అనలైజింగ్ అదే అనమాట. సో మనకి బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంట్రెస్ట్, మీకు ఇక్కడ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నదాన్ని బట్టి మీకు ఇది అంత ఇంట్రెస్ట్గా ఎక్కుతూ ఉంటుంది, అంత కొత్త డౌట్లు వస్తూ ఉంటాయి. అంతేగాని మీకు ఇక్కడ కనుక ఫ్రీ ఆఫ్ మైండ్ ఎప్పుడైతే లేదోనా అల్టిమేట్గా స్కిప్ చేయాలనిపిస్తుంది, వీడియోనే కంప్లీట్గా స్కిప్ చేయాలనిపిస్తుంది. అంటే దీన్ని ఏదో దాని మీద ఉపయోగించుకోవాల్సి వస్తుంది అర్థం కాక. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ వచ్చే టాపిక్ కూడా అర్థం కాదు, ఇంకా కంప్లీట్గా కెమిస్ట్రీ అంటేనే భయం పోతుంది, ఒక భయం వస్తుంది అనమాట. దీన్ని ఏమంటామంటే సైకాలజీలో ఎకాస్టికాఫోబియా అంటారు. అంటే బుక్స్ కానీ డబ్బు అంటే భయం కలగని ఇలాగ అంటారు. బుక్ ఫోబియా వచ్చేస్తుంది మనకి. బుక్ ఫోబియా అంటే బుక్ పట్టుకుంటే నిద్ర రావడమో, బుక్ పట్టుకుంటే చిరాకు రావడమో ఏదో వస్తూ ఉంటుంది అనమాట. కానీ మీకు విషయం తెలుసో లేదో, ఒక పుస్తకం చదవండి, మీకు తెలియని నాలెడ్జ్ ఎంత తెలుస్తుందంటే మీ యొక్క మెచ్యూరిటీ లెవెల్స్ కూడా కంప్లీట్గా పెరుగుతాయండి. అదే ఒక మొబైల్ని పట్టుకున్నారనుకోండి, అఫ్కోర్స్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, కాదనట్లేదండి. బట్ కాకపోతే ఇప్పుడు ఆ బుక్స్తో కూడా కొంచెం ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. ఎందుకంటే మనం అప్ టు 15 years అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి నర్సరీ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఏం చేస్తామంటే ఓన్లీ బుక్స్ అదే మన నాలెడ్జ్ పెంచుకున్నాం. ఏది బుక్కిస్ కానీ, ఏదో కెమిస్ట్రీ కానీ, ఏదో మ్యాథ్స్ కానీ, ఇవన్నీ కూడా బుక్కిష్ నాలెడ్జ్. ఒకసారి 15 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న దాని నుంచి డైరెక్ట్గా దీనికి రావాలంటే కొద్దిగా కష్టంగానే ఉంటుంది, కాదనట్లేదు. బట్ కానీ ఆ బుక్స్తో కూడా అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా గొప్ప ఫ్రెండ్షిప్ చేయండి. మీరు చదువుకున్న చదువు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని మోసం చేయదండి, అస్సలకి మోసం చేయదు. బట్ మీరు ఇంట్రెస్టింగ్గా చదువుకుంటే, మీకు ఫ్రీ ఆఫ్ మైండ్తో చదువుకుంటే, అది నేను అంటుంది. రైట్. ఇప్పుడు
డి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కి రాద్దాం. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫర్ స్కాండియం ఎలిమెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, జాగ్రత్తగా వినండి. అటామిక్ నెంబర్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అబ్బా మళ్ళీ మిస్ చేసాం మనం, నో ప్రాబ్లం, రైనా రాసుకుందాం, తప్పేమి కాదు నాన్న. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకి కంప్లీట్ వచ్చేంత వరకు దీన్ని మనం వదలకూడదు. ఈ మాల్ డయాగ్రామ్ అస్సలు వదలకూడదు మనం. మనకి కంప్లీట్ వచ్చేంత వరకు దీంతో మనకు అవసరం ఉంటానే ఉంటుంది. మనకి సరిపోతుంది. సో 1s 2s 2p 3s 3p 4s నెక్స్ట్ వన్ 3d. నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఇక్కడితో అవసరం అవుతుంది అనమాట. జాగ్రత్తగా వినండి. ఎలిమెంట్ స్కాండియం, దీన్ని ఏమంటారని చెప్పాను, వండర్ ఎలిమెంట్. సింబల్ ఈజ్ స్కాండియం. స్కాట్ ఐవే క్రోమా ఐకోని కాజి, షార్ట్ కట్ కూడా చెప్పాను మీకు. స్కాట్ ఐవే క్రోమా, స్కాట్ టైటానియం, వే వెనడియం, క్రోమియం, ఎం మాంగనీస్, రైట్. స్కాండియం అటామిక్ number is 21. Atomic number is 21. How to write the electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 అంటే 10 is over. Next one 3s2 3p6 18 is over. 18 దీని మొత్తాన్ని బదులు మనం ఏం రాసుకోవచ్చు, ఆర్గాన్. ఇన్నర్ట్ గ్యాస్ కదా మనం రాస్తున్నాం ప్రతిదానికి, ఆర్గాన్. సో నెక్స్ట్ వన్ ఇంకా రిమైనింగ్ 18 ఈస్ గాన్. నెక్స్ట్ వన్ ఆఫ్టర్ ద 3p ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ 4s ఫర్ s orbital having only 2 electrons, that is equal to 2. 18 plus 2 20 is gone. Next one after the 4s we have to go to 3d, so that is equal to 3d1. 3d1 జాగ్రత్తగా వినాలి. సో లేదంటే నువ్వు ఇక్కడ ఇది రాసుకున్నా సరిపోతుంది నాన్న. 4s2 3d1. కొందరు ఇది ఐడియా ఉంటుంది, కొంతమందికి ఇది కూడా ఐడియా ఉంటుంది. ఇది ఫస్ట్ మెథడ్, సో దిస్ ద షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఇలా రాసుకోవచ్చు. దీన్ని మరి ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఫిల్ చేస్తారంటే, ఆర్గాన్ 4s2 3d1 that is equal to 2 electrons. The next one 1 2 3 4. For d orbitals are 5 d orbitals are there. Only 1 electrons is there. Only 1 electron is there. So next one titanium 22 4s2 3d2. Next one vanadium 4s2 3d3. 3d2 రాసాం అనుకోండి ఏమవుతుందన్నా 3d2. నెక్స్ట్ వన్ 3d3 రాస్తే సేమ్. నెక్స్ట్ వన్ 3d3. నెక్స్ట్ వన్ 3d4 రాస్తే ఇలా రాస్తాం, ఇలా రాస్తాం. దీంట్లో కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షనల్ కేసులు ఉన్నాయి, అది కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. దీని గురించి ఒక 2 or 3 బిట్స్ మీరు కంప్లీట్గా ఆ ఎలిమెంట్ పీరియడ్ టేబుల్ ఏ ఎలిమెంట్ ఇచ్చినా సరే దాని ఎలిమెంట్ నెంబర్, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, గ్రూపు, పీరియడ్ మొత్తం చెప్పేలాగే మీకు 3 బిట్లు ప్రాక్టీస్ చేసేంత వరకు ఇది చెప్తూనే ఉంటాను. అర్థమవుతుందా? ఇది చెప్పిన తర్వాతే నెక్స్ట్ ఫర్దర్గా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అని ఒక బేసిక్ కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా ఫ్రెండ్స్? థ్యాంక్ యూ. మీరు ట్రై చేయకండి, ట్రై చేసినా బెటరేనా, ట్రై చేయకపోయినా బెటరే. రేపు ఇది మొత్తం కంప్లీట్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా? థ్యాంక్ యూ. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ వీ హ్యావ్ టు గో టు ద another level of the electronic configuration or another level of the filling of the electrons, and we have to find the position of the ఎలిమెంట్ ఇన్ ఏ పీరియాడిక్ టేబుల్. పీరియాడ్ టేబుల్లో అది ఎక్కడ ఉంది పొజిషన్ అంటే అది ఏ పీరియడ్, ఏ గ్రూప్, బిలాంగ్స్ టు సబ్ గ్రూప్, ఏ సబ్ గ్రూపా, బి సబ్ గ్రూపా, పి బ్లాకా, డి బ్లాకా, ఎఫ్ బ్లాకా, 6th పీరియడా, 5th పీరియడా, 1st పీరియడా, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అది అవన్నీ కూడా మనం రేపు నేర్చుకుంటాం. అర్థమవుతుందా? థ్యాంక్ యూ నాన్న. ప్లీజ్ ఫాలో ద రెగ్యులర్ డిజిటల్ టీవీ క్లాసెస్. థ్యాంక్ యూ. మీ స్కూల్స్ మరియు కాలేజ్ విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాसेस ద్వారా బోధించాలనుకుంటున్నారా? क्या आप आपके कॉलेजेस, स्कूल्स और ट्यूशंस को डिजिटलाइज करना चाह रहे हैं? మీ విద్యార్థుల కోసం సరైన ప్లాట్ఫామ్ వెతుకుతున్నారా? क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए किसी बेहतर प्लेटफॉर्म की तलाश में हैं? అయితే మా ఏఎన్ ఛానల్ ద్వారా ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లానే కాకుండా గద్వాల, వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, నానపేట్, నాగర్ కర్నూలే కాకుండా నిజామాబాద్ జిల్లాలో మా ఏఎన్ న్యూస్ ఛానల్ తరఫున మీ డిజిటల్ ఆన్లైన్ క్లాसेस ద్వారా మీ విద్యార్థులకు బోధించవచ్చు. हम आपके शहर निजामाबाद, महबूब नगर, गद्वाल, नारायणपेट, वनपर्ती और नागर कर्नूल में भी दस्तयाब हैं. आप जानते हैं कि देश में कोविड-19 कहां से आया है? आप ये भी जानते हैं हमारे देश में सैनिकों को किसने मारा? यकीनन उस देश को, इस देश से उनकी हर वो चीज को और वो ऐप को इस देश से उखाड़ कर फेंकना है. आप और हम मिलकर कदम उठाएंगे.
అయితే ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీ ఆన్లైన్ డిజిటల్ క్లాసెస్ కోసం సంప్రదించవలసిన మా చిరునామా ANA న్యూస్ ఛానల్, ఓల్డ్ ఆర్టీఓ ఆఫీస్, మహబూబ్ నగర్ జిల్లా. మీరు సంప్రదించవలసిన మా ఫోన్ నెంబర్లు 9502612340. Online classes is just a call away. విద్యార్థుల భవిష్యత్తుకు బాటలు వేస్తూ మునుపెన్నడూ ఎరుగని అత్యుత్తమమైన ఫలితాలతో అద్భుతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ముందుకు దూసుకుపోతోంది శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలో ప్రముఖులు, అనుభవజ్ఞులైన చైర్మన్ జగపతిరావు ఆధ్వర్యంలో 2011లో స్థాపించబడిన మా శ్రద్ధ జూనియర్ కళాశాల ఉన్నతమైన విద్యా ప్రమాణాలతో ఇంజనీరింగ్, మెడికల్లో చక్కని